లాంగ్వేజెస్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ని ఈరోజు నా మేడం గారు మీకు ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు. నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, మీరు బాగా తిని అలసిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి all the students appear here and it's my pleasure being here and I thank the Foundation of Impact who has given me this opportunity, and especially Mr. Gampa Nageshwar. Okay, as introduced by Mr. Raju, I do speak languages. There have been a lot of setbacks while I was learning language. First of all, I would like to understand one point here. Do you all understand my English? Yes? Yes? It's not audible. Yes. Can I have the last seats, please? Can you all come front? I don't know why this. I wouldn't expect this. Please come front. I want all the way. Namaskar. Hello. Sat Sri Akal. Bonabhashi. Thank you. Language, rendu languages, 3, 4, 5. Anante, maximum 5 languages ante, we can say that person is pentalingual. Pentalingual. Manaki pentagon అని నేర్చుకుంటాం కదా mathematics లో. What is pentagon? It is a five-sided figure, right? Similarly, pentalingual is 5 languages. Alage, can anybody guess? This is a question to all of you. Can anybody guess and tell me, a person who speaks more than 20 languages, what do you call him? Can anybody give a guess? No? He is known as a polyglot. Polyglot ante person who speaks beyond 10 languages. 10 and endukanante deca or decimal, what we call as decilingual ananachu, 10 languages matladagal. Beyond 10, we call them as a polyglot. Is this clear to all? Right. Thank you. Now, to understand how do we get to learn a language is very important. Manam ikkada 90% of the students fraternity andaru telugena kaakunda inkedana vere language నేర్చుకోవడంలో ఎలా నేర్చుకున్నారు? చూసి నేర్చుకున్నారా, మాట్లాడుతూ నేర్చుకున్నారా, విని నేర్చుకున్నారు? మీకు వినేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు దాని అర్థాలు తెలిసి నేర్చుకున్నారా, తెలియక నేర్చుకున్నారా? రైట్, తెలియక నేర్చుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వైల్ అండర్స్టాండింగ్ ద లాంగ్వేజ్. తెలియకుండా నేర్చుకోవడం దాన్ని లెర్నింగ్ స్కిల్ అంటారు. క్యూరియాసిటీతో నేర్చుకున్న దాన్ని లెర్నింగ్ స్కిల్ అంటారు. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ వి గో టు ఫ్రాన్స్, ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రెంచ్ మాట్లాడాలి. అక్కడ మ్యాండేటరీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నోన్ as ఫ్రెంచ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ మనకి ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకుని వెళ్ళాం. బికాస్ ది సరౌండింగ్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్, ది ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ వీ లివ్ ఇన్ డజంట్ పర్మిట్ us to learn or converse in French language. Am I right? However, college lo unnappudu, I'm sorry, not college, in your school days, we have a language called a second language where we can opt. Options unnai kada? We have Hindi, Telugu, English, Tamil, French, Sanskrit, whichever we want to choose, we can choose that language. Language choose చేసినప్పుడు చాలా అతి తక్కువ మంది ఫ్రెంచ్ చూస్ చేసుకుంటారు. Can I expect the girls to be silent? I don't want anybody to talking there. Interest చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది. We as Indians, we are all happy learning our own native language, having fluency in it. We feel we are very strong, having a very good command in our native language. But let me ask you, ఇందాక నేను ఆడిటోరియంకి వచ్చినప్పుడు in front of the chairman of the college, I could see friends of yours walking on stage and saying that if you would like to become officers, if you would like to establish themselves well in the society, and they put in their insights. మాకు ఇది అవ్వాలనుంది, అది అవ్వాలనుంది, మేము ఇది నేర్చుకున్నాం ఇంపాక్ట్ ఫోరంలో, అది నేర్పించుకున్నాం. ఇట్ ఇస్ ఆల్ new language learning skill. It's not necessary that you have to learn only specific languages like Kannada, Hindi or Marathi or
Oriya, Bengali, even also whichever language you feel it is worth. మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయగలచ్చు? నేను ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. For the next 30 days from today, so that you can learn a new language apart from what you speak. Is that all clear? అంటే మన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే మైండ్లో, మన కాలేజ్లో నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ దట్ ఈస్ నాట్ అ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ అని అనుకుంటాం. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్, అది లాంగ్వేజ్ కాదు, దట్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్కి లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. వెరీ ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ విల్ బి సబ్జెక్ట్ ఇస్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకున్న దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. సపోజ్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ సైన్స్, you learn what is science. You take biology, under science, you learn about animals and plants. Then you have two verticals of that subject called biology. It is a process to acquire a proper practicing skill to understand a new language. Is that language? మనందరం చిన్న వయసు నుంచి ఈ వయసుకు వచ్చాం, అవునా? పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ వయసు, వాట్ ఎవర్ ఇస్ యువర్ ఏజ్, XYZ number, ఆ డిజిట్స్ మనం వచ్చేసరికి we have crossed many days of our life. However, how many of you all remember yourself, మీకు మీ 2 ఏళ్ల వయసులో మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అన్నది మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? How many of you remember that? చెప్పండి. How many of you remember of words and they hear the sound that they hear? By hearing the sound, they have to prompt that sound and they speak words. They speak words. Yeah. More words. He thinks and hears more words that become more different from those words. Okay, what do they do in implementing the different words what they learn in the second week? What, man? What do they do to implement those different words what they learn in the second week? That means they actually we have done some dumb people, you know. Mm-hmm. They get gestures with the mouths and thumbs. They listen there and they show interest how to the lips and thumbs move. By this, the gestures they also can learn. Absolutely good. Give him a round of applause. May I know your name? First week lo 2 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న పిల్లలు, suppose they speak about 10 words for example, number 10 వేసుకున్నాం. 10 words మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ 10 words ఏం చేస్తారు, ఆ ఫస్ట్ వీక్ లో జంబుల్ చేసి అదే మాట్లాడతారు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఇప్పుడు ఆ 10 words ని సపోజ్ ఒక 4x4 చార్ట్ వేసుకొని 4 words to 4 words 16 words వేసుకున్నా, ఆ 16 words ని వాళ్ళు రిపీటెడ్ గా ఒక సెంటెన్స్ చేసుకుని మాట్లాడతారు. This method of picking up words and encharting them into 4x4 grid is called encharting. That is a technique which we use during learning language. Encharting అంటారు. Encharting లో ఏం చేస్తామంటే, కొత్త పదాలు మనకి ఏదైతే నచ్చుతాయో మీనింగ్స్ తెలియకుండా we start writing them up in 4x4, అంటే 4x4 స్క్వేర్ షీట్ లో enchart చేసుకొని we stick it on the wall. Second week, first week అంతా we try to make those sentences. ఆ 16 letters ని 16 words ని సెంటెన్స్ చేసుకుంటాం. Then what happens, we can come up with a minimum of 4x4 16 sentences. Am I right? Yes or no? 16 sentences వస్తాయి. Next week ఏం చేస్తాం, ఆ 16 కి ఇంకో 16 యాడ్ చేస్తాం. That becomes 16 into 16 sentences. So how many did you learn? How many sentences did you learn? 16 into 16? Sorry? Yes, 256 sentences. So 256 sentences మాట్లాడగలిగినప్పుడు, don't you think you have acquired a skill of yourself to learn a new language at least by a minimum of 10%? Yes or no? 256 sentences మాట్లాడగలము. మనం వెళ్తాం, మనం మాట్లాడతాం, ఒక కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు 256 sentences మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం బయట వాళ్ళ అనిపిస్తామా, వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళ అనిపిస్తామా? వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళ అనిపిస్తాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఆఫీసర్స్, ఆత్మసాక్షిని మీరు అడగండి. మనం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉండి మనం వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళలాగా మెదగలిగితే మన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ మైండ్లో మన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ
important. I wouldn't say it is important only for officers, it is important for all the students who are present here. And language అనేది ఒక వరం, చాలా పెద్ద వరం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం. మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ విడిపోవడం అన్నది చాలా పెద్ద వరం. చాలా తక్కువ మందికి ఆ వరం వస్తుంది, కానీ చాలా తక్కువ మందికి ఇది కూడా తెలియదు. దాన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా ప్రావీణ్యం పొందాలి అందులో అని కూడా ఆలోచిస్తారు. But my suggestion to all of you is I want you all to learn languages. Okay. Enchanting గురించి or new words or new things into our mind. ఎంతమంది ఓపెన్ గా ఆలోచిస్తాం చెప్పండి? వెరీ ఫ్యూ. I've always observed ఎంత తక్కువగా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటారు, నాకు ఉన్నది చాలే, నాకు ఎందుకు, నాకు అవసరమా, వాడేదో చెప్తున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు, నాకు అది అవసరం కూడా లేదండి. ఎలా అయితే మీరు ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుంటారో, మీకు మీరు కొత్తది నేర్చుకుంటూ మీ మైండ్లో అలా సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంప్రూవైజేషన్ ఎలా అవుతుందో, సిమిలర్లీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో మీ మైండ్ సెట్ని మీరు క్లియర్ చేస్తూ పోవాల్సింది. కీప్ యువర్ మైండ్ ఓపెన్ ఫర్ న్యూ థింగ్స్. కొత్తదనం అన్నది మనకి ఫస్ట్లో చాలా కొత్తగానే should be very easy also for us, and then we should learn it very fast. These three are the key ideas. First should be fun. Navvandi. Humor is the best way to relax yourself. Navvandi, navvukondi. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. అద్దం ముందు నించొని ఎంతమంది నవ్వుకుంటారు? అద్దం ముందు నించొని ఎంతమంది నవ్వుకుంటారు? Honest. This should be an honest reply. Oh wow, good number. I like this. Awesome reply. Okay, sir, can I have a round of applause for all of you? And one thing, అద్దం ముందు నించొని చూసేది ఎవరిని? మన రిఫ్లెక్షన్, right? When we look at our reflection, when we have a smile on our face with the reflection, that means it's nothing but you are loving yourself and your mind is very open to learn new things. నవ్వినప్పుడు ఒక చిన్న విషయం ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారు చెప్పండి? నవ్వినప్పుడు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నిజంగానే ఎవరైనా గమనించుకుంటారా, లేకపోతే ఈ అని ఊరుకుంటారా? ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎంతమంది గమనిస్తారు? వెరీ ఫ్యూ. బికాస్ ఆ టైంలో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గమనించిన వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ ఓపెన్. ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గమనించుకోకుండా నవ్వుకున్నారంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, యువర్ మైండ్ ఇస్ నాట్ ఓపెన్. People who observe their facial expressions while smiling on yourself, that I mean to say your reflection, it means you're so open, you're so happy, your mind is very relaxed, you're ready to accept new things. ఎంత కొత్తదా ఇప్పుడు నవ్వుతున్నారు, మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒక రా ఉంటాయి, వెనకాల వచ్చి ఏమిటా పిచ్చినావు అన్నారంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకైతే ఎలా ఉంటుందంటే తిరిగి ఒక్కటి ఇవ్వబోతుంది. నేను నవ్వుకుంటున్నాను, నన్ను చూస్తే నవ్వుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ హ్యాపీ, లెట్ మీ స్మైల్, లెట్ మీ బి హ్యాపీ బై మై హార్ట్. బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ వైల్ లెర్నింగ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో. చేసుకోలేం. ఆ వయసులో మనం సముద్ర తీరంలో ఇసుకలో ఆడుకోవడం బాగొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఆడతారు. ఎంతమంది ఆడతారు? ఎంతమందికి ఇష్టం సముద్రంలో ఎలా ఆడటం, సముద్ర తీరంలో? ఐఎమ్ వన్. ఐ సింప్లీ ఎంజాయ్ having my time at the beach, right? So అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఎంత నవ్వుకుంటాం అంటే మనం చిలిపి చేష్టలు చేస్తుంటాం, నవ్వుకుంటుంటాం. What are we doing there? We are doing with fun, yes? Aren't we doing it with ease? Yes or no? ఎంత ఈజీగా చేసేస్తున్నాం ఆ పనులు. అండ్ ఛాలెంజ్ పెట్టుకుంటాం. నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళామంటే నీకంటే ముందు ఏం చేయాలి, వాడికంటే ముందు ఏం చేయాలి, ముందు go. Why? You develop that interest very fast, right? ఇప్పుడు I challenge you all, ఈ రూల్స్ కనుక మీరు ఫాలో అవ్వగలిగితే I'm sure with practice, make sure practice makes a man perfect అంటారు. With practice I'm sure you can learn a language in 30 working days. How many of you are ready to accept this challenge? Very sad. Excellent, very nice. Boys are quite sharp. Time మనకి 100% పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తుందా లేకపోతే పగలగొట్టి మళ్ళీ కడతామా? 2
నాట్ ఆస్కింగ్ యూ ఎట్ ద సేమ్. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 2 తప్పులు చేయకుండానే మీరు చేసుకున్నారా? నో. సో 2 మిస్టేక్స్. మిస్టేక్ చేయటంలో తప్పు లేదు. తప్పులు మాట్లాడండి. తప్పులు మాట్లాడితేనే ఇందాక గంప నాగేశ్వరరావు సార్ అన్నట్టు ఇవాల్యుయేషన్. రిమెంబర్ దాట్? ఇవాల్యుయేషన్. ఇక్కడికి వచ్చి ఇందాక మాట్లాడిన వాళ్ళలో ఎంతమంది తిరిగి వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడిగారు హౌ వాజ్ ఇట్ అన్నది? వెరీ గుడ్. వాట్ వాజ్ యువర్ రిప్లై? రైట్? ఫ్యాబ్రిక్ కండిషన్. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, మనం బట్టలంతా నీట్గా పెట్టుకోవడానికి రెడీ అవుతాం, కండిషన్ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతాం. హౌ మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ రెడీ టు కండిషన్ అవర్ మైండ్ ఆర్ బ్రెయిన్? నో, 0. ఎందుకంటే we prefer to add in trash. అంటే చెత్తని ఇంకా పేర్చుకుంటూ పోతాం. ఇందాక జెసిమా అన్నట్టు పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వెళ్ళగానే ఎలా ఉండింది ఇలా అడుగుతామే కానీ you spoke, right? You spoke and your friend also spoke, right? What was that you asked your friends after dating now? ఎలా ఉండింది కదా? Am I right? ఎలా ఉండింది? How many of you can ask your friends ఏం తప్పులు చూసావే అన్నది? ఎవరు అడిగారు? ఎవరు అడగల. బికాస్ యూ వాంటెడ్ టు కండిషన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ ట్రాష్లో ఇంకొంచెం ట్రాష్ యాడ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆ చెత్తలో. ఆర్ బికాస్ స్టాండింగ్ హియర్ టాకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సచ్ డిగ్నిటరీస్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యూ. అవునా? బ్లెస్సింగ్ ఉన్నప్పుడు అమ్మయ్యా ఓకే ఐమ్ ఫైన్ విత్ ద బ్లెస్సింగ్. బట్ ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళన్నా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళలో కొంచెం అన్నా మనం ఆలోచించాలి, అమ్మో అంత పెద్ద స్టేజ్లో వాళ్ళు తప్పులు ఎంచుతారన్న పాయింట్ కాదు, ఎదుటివాడు తప్పులు ఎంచుతాడని కాదు. మనం తప్పు చేసుకున్నామా అన్న కాన్షియస్నెస్ మనకి మనం తప్పులు మాట్లాడాము. ఎస్, స్పీక్ మాత్రం స్మూత్గా నడవాలి, మన బ్రెయిన్ మాత్రం కండిషన్లో ఉండకూడదు కదా. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, రిమూవ్ ద ట్రాష్. కొత్తది మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీకు వచ్చింది తప్పుల్ని మాట్లాడుకోవడం ఉంచుకోండి. కాకపోతే ఆ తప్పుల్లో నుంచి మురికిని తీసేసేయండి. మురికి తీసి కండిషన్ చేసుకోండి. ఎన్చార్టింగ్ అన్న పాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు కొన్ని వర్డ్స్ గుర్తుండిపోతాయి. सपोज ऐसे इन हिंदी, क्या मैं जान सकती हूं कितने लोग यहाँ पे वाकई ही खामोश बैठे हैं? అంటే ఇక్కడ నేను ఎన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేశాను? How many of you did count? No. Okay. Can I use a different statement of the same context? నా కంటెంట్ అదే. कितने लोग यहाँ पे खामोश बैठे हैं? इंदाक अडिगिंदी ఏంటి? इंदाक अडिगिंदी क्या मैं जान सकती हूँ कितने लोग यहाँ पे खामोश बैठे हैं. ఇప్పుడు నేను అడిగింది कितने लोग यहाँ पे खामोश बैठे हैं. దానికి దీనికి ఎన్ని వర్డ్స్ మిస్ అయ్యాయి? 4 words. సో ఆ 4 words నేను ఎందుకు తీసేసాను అన్నది ఎవరన్నా చెప్పగలరా? 3 into 5 approximately, right? 3 into 5 ఎన్చార్ట్ చేసుకున్నాను. దానిలో నుంచి నేను నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చా? కిత్నే లోగ్ ఖామోష్ బైఠే హై. కిత్నే లోగ్ ఖామోష్ బైఠే హై. 6 words. Out of 14, I encharted 6 words further. అంటే 2 sentences లో 14 plus 6, 20 words uses. You get this point? 20 words out of 3 into 15 enchant. And 2 sentences out of 15 words. అలాగే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ లాంగ్వేజ్లో మీకు వచ్చిన వాటిని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్గా చేసుకొని అందులో నుంచి మీకు షార్ట్ సెంటెన్సెస్, లాంగ్ సెంటెన్సెస్గా చేసుకోవడం నేర్చుకోగలిగితే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గెయినింగ్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. ఒక్కొక్క పదం పలికడం అప్పటికి కానీ మనకి స్పష్టత రాలేదు. ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ కండిషన్ యువర్ మైండ్, యూ విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. మురికి అలా ఉండిపోతుంటుంది. మురికి పట్టి 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 ఏమవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ బికమ్స్ రస్ట్. అవునా?
ఆ రస్ట్ని మళ్ళీ నూనె వేసో నెయ్యి వేసో కడిగో ఇంకేదో చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని కండిషన్ చేసుకోవాలి. అదే ఫస్ట్లోనే చెత్త తీసేసి కండిషన్ చేసుకుంటూ పోతే యాజ్ అన్ హౌ వి సర్వీస్ అ వెహికల్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ 2 months వన్స్ ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? దిస్ ఆల్సో ఇస్ అ సిమిలర్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ తెలుగులో ఆల్సో టు పుట్ ఇట్ దిస్ వే, ఇంక్లూసివ్ అంటే English had a form of love. How many of you remember learning grammar in your school? Look at this. అదేనా మనం నేర్పించది. ఆ తర్వాత పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. What is it? Pronoun, noun, adjective, preposition, yes, conjunctive, ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకున్నారు గ్రామర్ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే టు డే, అవునా? సో ఇందులో మనం పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోవాలి. ఎనీ లాంగ్వేజ్కి ఈ మోడల్ వర్కౌట్ అవుతుంది. హవెవర్ ప్రస్తుతం ఉన్న పొజిషన్లో యూ గైజ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్స్, థర్డ్ ఇయర్స్, సెకండ్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళాలంటే మీకు కెరియర్ చూస్ చేసుకుని బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ బికమ్ అ మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే మెనీ ఆఫ్ యూ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, ఈవెన్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్. ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటారు అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ అబ్బా బోరింగ్, అక్కడ ఎవడపోతాడులే. ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే బ్రెయిన్లో ఎలా వచ్చేస్తుందంటే ఫ్రెంచా అక్కడికి పోతే అవసరం, ఇప్పుడు ఎవడపోతాడు, ఇండియా వదిలేసి ఎవడపోతాడు. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ సేయింగ్, అవునా కదా? అక్కడ పోయినప్పుడు అవసరం కదా, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు నీడ్, కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి నీడ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఒక పాయింట్ ఎనీబడి కెన్ సజెస్ట్ ఆర్ థింక్. కెన్ ఎనీవన్ గివ్ మీ an answer for this question? What is the need to learn a new language? తాత్కాలిక కోసం న్యూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి మనం. Okay. Short form CTS. Suppose you are recruited by CTS. Okay. You are working on a project which is located in Portugal. సారీ మ్యామ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ మీ క్లయింట్ వచ్చేసి పోర్చుగల్లో ఉంటుంది. సో మీకు అక్కడికి వెళ్ళారు కదా, పోర్చుగల్కి వెళ్ళారు కదా, పోర్చుగీస్ అవసరం లేదు కదా అప్పుడు. అవసరం లేదు మేడం, అప్పుడు అవసరం అవుతుంది కదా. సో ఎలా చెప్పాలంటే దాన్ని గ్లోబలైజేషన్. అర్థమవుతుందా ఈ వర్డ్? గ్లోబలైజేషన్. గ్లోబలైజేషన్ అంటే ప్రపంచం అంతా ఒకటవుతున్న సమయం. చాలా మంది వర్క్ ఫోర్స్, యూ కెన్ గో అండ్ సర్ వచ్చి మనం వర్క్ ఫోర్స్లో మల్టీలింగ్వల్కి చాలా ప్రాముఖ్యత వచ్చేస్తున్నారు. బికాస్ వి వర్క్, మన వర్క్ స్టేషన్ ఒక చోట ఉంటుంది, బట్ వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్ ఇన్ దట్ స్టేషన్. దట్ ఈస్, if you are working for a French project and our workstation is based in Hyderabad, మన క్లయింట్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్, మనమేమో ఇండియాలో ఉన్నాం. వాడికి ఫ్రెంచ్ తప్ప ఇంకోటి రాదు. వాడు బాంజోర్ అంటేనే మాట్లాడతాడు, లేకపోతే మాట్లాడతాడు. వాడు బాంజోర్ అనకపోతే వాడు రాదు, మాటలు కూడా రావు. ఇప్పుడు బాంజోర్కి అర్థం ఏంటి అని ఆలోచించుకొని వాడికి జవాబు చెప్పేటప్పటికే మనకు పుణ్యకాలం కాస్తాయి. టైం వేస్ట్ అనుకుంటాం, పుణ్యకాలం అయిపోతుంది, వాడు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇస్ what is coming up in this current world, work position. All of you are here to build your careers. So career requirement is having an asset of language. Take it like this, girls and guys. You're all my friends. I'm suggesting you. నేను వర్క్లో జాయిన్ అయినప్పుడు I knew languages రాదని చెప్పాను, కాకపోతే నా ఇంట్రెస్ట్, నా ప్యాషన్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. కొత్త లాంగ్వేజెస్ చాలా ఇష్టంగా నేర్చుకుంటాను. అదేదో నాకు అవసరం ఉండి నేను ఏ రోజు నేర్చుకున్నాను, నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను నేర్చుకుంటాను. అలాగే మీరు ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోండి కొత్త లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం. తప్పు లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్ యాడెడ్ స్కిల్. ఇట్ ఈస్ మీ రెజ్యూమేలో మీరు రాసినప్పుడు the moment you mention that you know one different language apart from the common languages spoken, trust me guys, that CV carries a weightage. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ప్రాజెక్ట్స్ అవుట్సోర్స్ అవుతున్నాయి. యుఎస్, యూకే ఒకటే కాదు, టుడే మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు ఇండియా. లోకల్
వాళ్ళు కాకుండా ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ తెలిసిన వాళ్ళకి గ్యారంటీడ్ జాబ్. ఇట్స్ అ గ్యారంటీడ్ జాబ్. నేర్చుకోవడానికే తాతలు దిగొచ్చారు చిన్నప్పుడు, అవునా? అట్లాంటిది 18 ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంత కష్టం. జాపనీస్ లాంగ్వేజ్, జాపనీస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇన్ డిమాండ్ వరల్డ్. I request, if at all you are ready to fight and if you are ready to take up a challenge, learn Japanese. నేనైతే అదే సజెస్ట్ చేస్తాను, learn Japanese. After the Japanese, I would suggest you, if at all you really want, go for French and German. ఈ రెండు కూడా డిమాండ్లో ఉన్నాయి. These languages ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాయంటే ప్రపంచంలో మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాయి. So, apart from this, what are any doubts so far? మీకు ఏమైనా రంగాచార్యులు, am I right? Okay. ఇందాక రంగాచార్యులు మెన్షన్ చేసినట్టు జడ్జ్మెంట్ చేసేస్తాం, మనకు వస్తేనే మనం మాట్లాడగలుగుతాం, లేకపోతే లేదు. లెట్ మీ టెల్ యూ, మనకు వస్తేనే మాట్లాడటం కాదు, ముందు మనం నేర్చుకుంటే మాట్లాడగలం. మనం నేర్చుకోవడానికే రెడీ కదా, మన మైండే ఓపెన్ ఉండదు. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, నాకు అవసరమా ఇది అనుకోని వదిలేసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోతాం. తెలుగు చాలులే, హైదరాబాద్లో ఉంటాం, చాలు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. తీసుకుపోయి మనం అండమాన్లో పడేసేయంటే ఏం చేస్తాం? ఆ ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, సచిన్ నేర్చుకోవాలి, అప్పుడు తప్పదు. అవునా కదా? అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రైడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ హర్డ్ ఇట్? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో most importantly, because I'm very poor in Telugu. Thank you so much. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. తెలుసా మీకు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చావు? యాక్చువల్లీ నేను పుట్టింది సింగరాకొండలో, అది పెరిగింది ఢిల్లీ, అది అండ్ దెన్ నా మాతృభాష తెలుగే. తెలుగే. నేర్చుకున్నది మాత్రం నా 24వ సంవత్సరం. At the age of 24, I learned Telugu. అప్పటివరకు నాకు తెలుగు రాదు. And I'm not at all feeling bad about it because today I speak very well. గుడ్, నైస్ అర్పిత, సో Thank you నైస్. so much. చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్ గా ఇంగ్లీషు, తెలుగు, ఉర్దూ అన్ని కలిపి సో నైస్. అండ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? My number will be 770-770-24. స్లో చెప్పమ్మా, వీళ్ళు ఉదయగిరి చాలా 770-24 24 91 91 91 91 9. 9. Yeah, this will be my number to contact. Right. Indaka Jessima to kindly don't send good morning, good night messages for me. A very strict no for it. స్మార్ట్ ఫోన్ లో బ్లాకింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది. గుడ్ మార్నింగ్ వస్తే బ్లాక్. Immediate block. ఓకే, అలాంటి ఏం పెట్టదలుచుకున్నాను నాకు పెట్టండి. Oh, awesome. Sir is always open. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ అర్పిత. If you want to learn any point session, I wouldn't be in a position to answer your calls. Text Jesse, you kindly ask me what is the right time to speak. I'll let you know. You can call me or you can text me at that time, and I'm always ready to help you all. Anytime. Thank you so much.